Hello students, welcome to Rayat Shikshan Sanstha Satara's ROSE project for 11th Science conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara. I am Mrs. Ashwini Prasad Kulkarni. I am working as a junior college teacher in Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara in Department of Chemistry. In today's lecture, we will study the chapter number 5 from chemistry. Name of the topic is chemical bonding. First of all, we'll see what points are covered in this topic. In chemical bonding, firstly, we will study the introductory part about the bonding. Then we'll study the Cosell and Lewis approach of chemical bonding. After that, we will study different types of bonds like ionic bond, then covalent bond. Then we have to study about how to draw the Lewis structures of different molecules, how to calculate the formal charge present on the different molecules. Then we'll study about the limitations of octet rule. After that, we will study some different theories which explain the bonding in the chemical compounds. Firstly, we'll study about the valence shell electron pair repulsion theory, then valence bond theory. After that, we have to study the concept of hybridization. Then we'll study about the molecular orbital theory and bond parameters, the different parameters of the bond. Then we will study a new concept of polar character of the covalent bond and covalent character of the ionic bond. And lastly, in this topic, we will study about the resonance. So let's start studying this topic, chemical bonding. Now see what is a chemical bond. The force of attraction which holds the two atoms or ions together in a molecule is called as bond. एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये दोन ॲटम किंवा आयन हे एकमेकांना ज्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्स द्वारे बाइंड झालेले असतात त्याला आपण बॉन्ड असं म्हणू शकतो. नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल बॉन्ड कशामुळे फॉर्म होतो त्याची काही कारण आपल्याला बघायचे. पहिलं आहे टेंडन्सी टू अक्वायर स्टॅबिलिटी. लोअर स्टँडर्ड्स मध्ये 8वी 9वी मध्ये तुम्ही हे शिकलेलं आहे की कोणत्याही ॲटमला स्वतःचा ऑक्टेट पूर्ण करून स्टेबल कंडिशन मिळवायची असते आणि त्यासाठी तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करत असतो. दुसरं कारण आहे ते म्हणजे ॲटम्स कडे इनर्ट गॅसचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करण्याची टेंडन्सी असते. म्हणजे त्यांच्यापासून पिरियडिक टेबल मधला जो जवळचा नोबल गॅस असेल किंवा इनर्ट गॅस असेल त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते अचीव्ह करतात आणि त्यांचे ऑक्टेट कंप्लीट होतं. या टेंडन्सीमुळे सुद्धा केमिकल बॉन्ड्स तयार होतात. आता बॉन्डिंग मध्ये वेगवेगळे आपल्याला कशा पद्धतीने बॉन्डिंग झालं त्याचा कसा शोध लागत गेला हे आपल्याला बघायचंय. त्यात पहिले आहे कोसेल अँड लेविस अप्रोच टू बॉन्डिंग. कोसेल अँड लेविस वर टू सायंटिस्ट. दे प्रपोज्ड अ थिअरी ऑफ व्हॅलन्स known as electronic theory or valence in 1916. According to Cosell and Lewis, during the formation of a chemical bond, atoms combine together by gaining, losing, or sharing electrons in such a way that they acquire stable noble gas configuration. बघा, कोसेल आणि लेविसच्या थिअरीनुसार काय लक्षात येतं की ॲटम्स केमिकल बॉन्ड तयार करत असताना काय होतं तर ते एकमेकांबरोबर कंबाईन होताना एक ते इलेक्ट्रॉन गेन करतात, लूज करतात किंवा शेअर करतात आणि त्यामुळे त्या प्रत्येक ॲटमला नोबल गॅसचं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त होतं. This was explained in another way as octet rule. Octet rule states that during the formation of a molecule, an atom of a particular element gains, loses, or shares electrons until it acquires a stable electronic configuration of 8 electrons in its valence shell. बघा, जेव्हा वेगवेगळ्या ॲटमच्या कॉम्बिनेशन मधून मॉलिक्यूल तयार होत असतो त्यावेळी जोपर्यंत कंबाईन होणाऱ्या ॲटमचं प्रत्येक ॲटमच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये
8 इलेक्ट्रॉन्स येत नाहीत तोपर्यंत ते कंबायनिंग ऍटम्स काय करतात, एकतर इलेक्ट्रॉन गेन करतात, लूज करतात किंवा शेअर करतात. It is not valid for hydrogen and lithium atoms. This octet rule is not applicable to the hydrogen and lithium because they have the electronic configuration in which there are only 1 and 2 electrons, so they complete their duplet. Okay, now let's see about the ionic bonds. When the electron negativity difference in the two atoms is large, they can attain octets by the complete transfer of one or more electrons from one atom to the other, and they can be linked together by attractive force known as ionic bond or electrovalent bond. आयोनिक बॉन्डच्या बाबतीत महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे आयोनिक बॉन्ड तयार होत असताना दोन ऍटम्स मध्ये इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होतो, म्हणजे गेन आणि लॉस होतो. एक ऍटम इलेक्ट्रॉन देतो म्हणजे इट गिव्स इलेक्ट्रॉन and another atom gains electron, so there occurs complete transfer of electron from one atom to the another atom. आणि जेव्हा दोन atoms मध्ये इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होतो त्यावेळेला ते एकमेकांना ज्या अट्रॅक्टिव्ह फोर्सनी बाइंड झालेले असतात त्याला आपण आयोनिक बॉन्ड किंवा इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड असं म्हणू शकतो. आयोनिक बॉन्डनी कंबाईन होणारे जे दोन ऍटम्स असतात त्या दोन्ही ऍटम्स मध्ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी डिफरन्स हा नेहमी लार्ज असतो, म्हणजे एकाकडे ऑक्टेट पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन असतात आणि एकाकडे ऑक्टेट पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन असतात. तर ज्याच्याकडे जास्त आहेत तो दुसऱ्याला देतो. एक जण donates electron and another atom accepts the electron, so there is complete transfer of electron to form the ionic bond. Ionic bond ची definition काय आहे बघा. The bond formed between two ions by the transfer of electrons is called as ionic bond. नेहमी लक्षात ठेवा, आयोनिक बॉन्ड हा नेहमी आयन्स मध्ये फॉर्म होत असतो. एक्झाम्पल काय आहे बघा. बॉन्ड फॉर्मेशन NaCl. NaCl कसं तयार होतं आयोनिक बॉन्डच्या फॉर्मेशननी ते आपल्याला बघायचंय. द पॉझिटिव्ह सोडियम आयन अँड द निगेटिव्ह क्लोराईड आयन आर स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड टू इच अदर. NaClच्या फॉर्मेशन मध्ये काय होतं बघा. Na जो आहे तो क्लोरीनला एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो आणि त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर होतो. त्यामुळे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दी सोडियम आयन इज पॉझिटिव्हली चार्ज and the chlorine ion is negatively charged. Due to opposite charges, they are strongly attracted towards each other. This attraction, which holds the ions close together, is a type of a chemical bond called as an ionic bond. बघा, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस मध्ये जे अट्रॅक्शन निर्माण होतं ते अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असतं, ज्याच्यामुळे दोन आयन्स एकमेकांशी बांधले जातात. त्या टाईपच्या अट्रॅक्शनला म्हणतात आयोनिक बॉन्ड. The compound sodium chloride or table salt is formed by ionic bond. NaCl हा ionic bond ने तयार होतो. आता हा जो कंपाऊंड आहे तो म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन बघा कंपाऊंडची. A compound is a pure substance containing two or more elements that are chemically bonded. बघा, सोडियम क्लोराईड मध्ये सोडियम आणि क्लोरीन हे एकमेकांना केमिकली बाइंड झालेले असतात, त्यांच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म झालेला असतो. आणि जेव्हा दोन प्युअर एलिमेंट्सचं एकत्रीकरण होतं केमिकल बॉन्डद्वारे आणि त्याच्यापासून जेव्हा एखादा प्युअर सबस्टन्स तयार होतो तेव्हा त्याला आपण कंपाऊंड असं म्हणू शकतो. एक्झाम्पल बघा, इथे दिलेलं आहे फॉर्मेशन ऑफ NaClचं. Na अँड Cl. Naच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे आणि क्लोरीनच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये एकूण 7 इलेक्ट्रॉन आहेत. तर Na जेव्हा हा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला देईल तेव्हा त्याच्या व्हॅलन्स शेल मध्ये एकूण 8 इलेक्ट्रॉन्स होतील आणि Naच्या व्हॅलन्स शेलच्या अलीकडची जी शेल आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. हा एक इलेक्ट्रॉन त्यांनी देऊन टाकला, हा जो रेड कलर डॉट मध्ये दाखवलाय तो एक इलेक्ट्रॉन त्यांनी क्लोरीनला दिला की सोडियमचं पण ऑक्टेट कम्प्लीट होणार आणि क्लोरीनचं पण ऑक्टेट कम्प्लीट होणार आहे. सो Na gives its one electron to chlorine and hence due to loss of electron there is positive charge formed on the Na and chlorine accepts the electron which is given by Na, so there is formation of a negative charge on chlorine and Na plus and Cl minus, these two ions are formed. Further, these two ions because of their opposite charges they get attracted to form the chemical bond. See here, Na, you will see in the first shell there are 2 electrons, in the second shell there are 8 electrons and in the third shell there is only 1 electron. If it loses this 1 electron,
Then in the valence shell, there will be 8 electrons. In the chlorine atom, in the first shell, there are 2 electrons. In the second shell, there are 8 electrons. And in the third shell, here you can see there are 7 electrons. आता त्या क्लोरीनचा ऑक्टेट कंप्लीट व्हायला त्याला सोडियम कडून एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग सोडियम काय करतो? इट गिव्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. एक इलेक्ट्रॉन सोडियमने दिला म्हणून सोडियम ॲटमचं कन्व्हर्जन झालं पॉझिटिव्हली चार्ज सोडियम आयन मध्ये, आणि क्लोरीननी एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला त्यामुळे त्याचं कन्व्हर्जन झालं निगेटिव्हली चार्ज क्लोराइड आयन मध्ये. Positively charged sodium ion and negatively charged chlorine ion, they get attracted towards each other and they form the ionic bond, and thus the compound sodium chloride NaCl is formed. Now let's study about the lattice enthalpy. Lattice enthalpy is a property which is applicable only to the ionic solids. So we will study the next point ionic solids and lattice enthalpy. Ionic solids are solids which contain cations and anions held together by ionic bonds. Formation of ions depends on ease with which an atom can lose or gain electron. बघा, ionic solids जे आहेत त्याच्यामध्ये कॅटायन आणि अनायन असतात आणि ते दोघं एकमेकांना जॉईन होतात आयोनिक बॉन्डने. आता आयोनिक बॉन्ड किती चटकन तयार होणार आहे? एखादा आयन इलेक्ट्रॉन लॉस किंवा गेनमुळे कसा तयार होणार आहे हे कशावर डिपेंड करतं, तर तो किती चटकन एखादा इलेक्ट्रॉन देतोय किंवा इलेक्ट्रॉन घेतोय याच्यावर ठरणार आहे की आयन्स कसे तयार होतील आणि बॉन्ड कसा फॉर्म होईल. फॉर एक्झाम्पल, the metal which is in gaseous state can give the 1 electron and it can form the M plus positively charged M plus ion which is in gaseous state. Then supposing there is another element X which is in gaseous state, it will accept the electron lost by this atom, and to form by accepting the electron, it will form an ion which is negatively charged. Now this M plus ion and this X minus ion, they get combined with each other due to force of attraction and they form a compound called as MX which is in gaseous state. Further, this compound which is in gaseous state is converted into solid state called as MX solid. आता ही जी सगळी रिएक्शन आहे ही आपल्याला आयन फॉर्मेशन कसं होतं आणि त्याच्यापासून मग फायनली कंपाऊंड कसं तयार होतं हे दाखवतंय बघा. एम हा जो ऍटम आहे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करतो आणि एम प्लस आयन तयार होतो. एक्स ऍटम इलेक्ट्रॉन गेन करतो, एक्स मायनस आयन तयार होतो. एम प्लस आणि एक्स मायनस या दोन्ही आयन्स मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस निर्माण होतात, त्याच्यापासून गॅशियस स्टेट मध्ये पहिल्यांदा कंपाऊंड तयार होतो आणि मग तो सॉलिड स्टेट मध्ये तयार होतो. अशाच पद्धतीने NaCl चा पण क्रिस्टल लॅटिस तयार होतो. बघा इथे दाखवलंय, सुरुवातीला Na चे Na प्लस आयन्स तयार होतात, Cl चे या पद्धतीने Cl मायनस आयन्स तयार होतात आणि त्या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मधून मग NaCl गॅशियस स्टेट मध्ये आणि नंतर NaCl सॉलिड स्टेट मध्ये तयार होतं. हा आहे NaCl चा क्रिस्टल लॅटिस. आता लॅटिस एन्थाल्पी म्हणजे काय बघा. द एनर्जी रिक्वायर्ड to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous components is called as the lattice enthalpy. बघा, कोणताही सॉलिड आयोनिक कंपाऊंड जो असतो तो त्याच्या गॅशियस कंपोनेंट्स मध्ये सेपरेट करण्यासाठी जेवढी एनर्जी लागते त्याला त्या क्रिस्टलची लॅटिस एन्थाल्पी असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल NaCl जर असेल तर NaCl सॉलिड स्टेट मध्ये असेल, त्याचं ब्रेकिंग करायचं आणि Na प्लस गॅस आणि Cl मायनस गॅस हे कन्व्हर्जन करण्यासाठी जी काही एनर्जी आपल्याला त्या सॉलिड NaCl ला पुरवावी लागेल ती त्याची काय असणार आहे, लॅटिस एन्थाल्पी असणार आहे. लॅटिस एन्थाल्पी ऑफ NaCl इज -788 किलोजूल मोल इनवर्स. म्हणजे NaCl हा जो सॉलिड आहे याच्यामधले बॉन्ड ब्रेक करून Na प्लस गॅशियस आणि Cl मायनस गॅशियस तयार करताना हीट एनर्जी बाहेर टाकली जाते. सो इट हॅज दी negative sign and hence the lattice enthalpy of NaCl is -788 किलोजूल मोल इनवर्स. म्हणजे 1 मोल NaCl साठी 788 किलोजूल एवढी एनर्जी बाहेर टाकली जाते. इथे त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलंय बघा. which means that 788 kilojoule of energy is required to separate 1 mole of NaCl into 1 mole of gaseous Na plus and Cl minus
टू अन इन्फायनाइट डिस्टन्स. Na+ आणि Cl- आयन्स मध्ये 1 मोल एवढ्या NaCl चं कन्व्हर्जन करण्यासाठी किती एनर्जी लागते? 788 kilojoules. Now see about the lattice enthalpy of different ionic compounds. पहिला आहे LiCl. LiCl lattice enthalpy is 853 kilojoule mole inverse. 1 mole LiCl साठी किती एनर्जी लागते? 853 किलोजूल. 1 मोल NaCl साठी 788 किलोजूल. BeF2 हे जे कंपाऊंड आहे याच्या 1 मोल मधले बॉन्ड्स ब्रेक करण्यासाठी 3020 kilojule एवढी एनर्जी लागते. In case of CaCl2, the lattice enthalpy is 2258 kilojoules, and for LCl3 it is 5492 kilojoules. So these are the some values of the lattice enthalpy of different ionic compounds. Now we'll study the second type of bond, that is called as covalent bond. Definition काय आहे बघा covalent bond ची? The attractive force which exists due to the mutual sharing of electrons between the two atoms of similar electron negativity or having small difference in electron negativity is called a covalent bond. Ionic bondच्या एक्झॅक्टली अपोजिट कंडिशन्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये आहेत. कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये जे दोन ॲटम्स कंबाईन होणार आहेत त्यांच्यामधला इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी डिफरन्स अतिशय स्मॉल असतो किंवा त्या दोघांची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी सिमिलर असते आणि त्यावेळी त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं म्युच्युअल शेअरिंग होतं and due to that sharing the covalent bond is formed. In case of ionic bond there is transfer of electrons and there is large difference in the electron negativity, whereas in covalent bond there is small difference or there are similar electron negativities and mutual sharing of the electrons takes place and hence a bond is formed called as covalent bond. It is formed by sharing electron pairs. जे दोन atoms एकमेकांबरोबर कंबाईन होणार आहेत त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन पेअरचं शेअरिंग होतं. स्टेबल नॉन आयोनायझिंग पार्टिकल्स दे आर नॉन कंडक्टर्स ऍट एनी स्टेट. कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये जे दोन ॲटम्स कंबाईन होणार आहेत त्यांचे आयन्स फॉर्म होत नाहीत. आयोनिक बॉन्ड मध्ये जसं आपण बघितलं NaCl च्या फॉर्मेशन मध्ये Na चा Na+ आयन तयार होतो आणि Cl चा Cl- आयन तयार होतो, तसं मात्र कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये होत नाही. त्या ॲटम्सचे आयोनायझेशन होत नाही, त्यांच्यामध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं. एक्झाम्पल्स काय आहेत बघा कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड कंपाऊंड्सचे? O2, CO2, C2H6 and H2O, oxygen, carbon dioxide, then C2H6 and water, H2O. All these are the examples of the compounds which are formed by covalent bond. Covalent bond ची exact definition काय आहे बघा? The chemical bond that forms between non-metal atoms when they share electrons is called a covalent bond. बघा जनरली दोन नॉन मेटल असणाऱ्या एलिमेंट्स मध्ये हा बॉन्ड तयार होतो. जेव्हा त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअर होतं त्यावेळी तो जो बॉन्ड तयार होतो तो असतो कोव्हॅलेंट बॉन्ड. एक्झाम्पल काय आहे बघा कोव्हॅलेंट बॉन्डचं? फॉर्मेशन ऑफ Cl2. क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ड्यू टू covalent bond. The formation of chlorine molecule can be explained in terms of sharing of electrons between two chlorine atoms. दोन क्लोरीन ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं. Each chlorine atom is in short of one electron to complete its octet. मगाशी आपण NaCl च्या फॉर्मेशन मध्ये बघितलं क्लोरीनला त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट व्हायला एका इलेक्ट्रॉनची कमी असते आणि त्यामुळे दोन क्लोरीन जे असतात त्यातला प्रत्येक क्लोरीन ॲटम एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करतो शेअर्ड पेअर मध्ये आणि त्यामुळे त्याच्यापासून क्लोरीनचा मॉलिक्यूल तयार होतो. Each chlorine atom contributes one electron to the shared pair. In the process, both the chlorine atoms attain the valence shell octet. अशा पद्धतीने त्यांनी प्रत्येकाने एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला म्हणजे प्रत्येकाच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये काय होतं तर 8 इलेक्ट्रॉन येतात आणि प्रत्येकाचं व्हॅलन्स शेल ऑक्टेट कंप्लीट होतं. इथे दाखवलंय बघा हा एक क्लोरीन ॲटम आहे आणि हा एक क्लोरीन ॲटम आहे. दोघांच्याही व्हॅलन्स शेल मध्ये एकूण 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हिअर देअर आर ऑल्सो 7 इलेक्ट्रॉन्स. Each chlorine atom shares its one electron. This electron by first chlorine atom and this electron by second chlorine atom are shared. So they are shown here as shared pair. आता बघा पहिल्या क्लोरीनची ही आउटर ऑर्बिट आहे, आउटर शेल आहे. त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले बघा 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. फर्स्ट क्लोरीनच्या आउटर शेल मध्ये झाले 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सिमिलर इज द केस विथ द सेकंड क्लोरीन.
If you count the number of electrons, you will find that there are 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Thus, due to sharing of one electron by each chlorine atom, the octet of each chlorine atom is completed, and due to the sharing of electron, Cl plus Cl, Cl2 molecule is formed, and the bond between two Cl atoms is shown as Cl-Cl. That means a covalent bond is formed between two chlorine atoms. Another examples of the covalent bond molecules are formation of H2O molecule. Here, two hydrogens share their one electron and oxygen shares two electrons. बघा, हा सेंट्रलला ऑक्सिजन आहे, याने 2 इलेक्ट्रॉन शेअर केले. या हायड्रोजननी हा एक इलेक्ट्रॉन आणि या हायड्रोजननी हा एक इलेक्ट्रॉन शेअर केलाय. आता या हायड्रोजनच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन झाले, म्हणजे हायड्रोजनचं ट्यूपलेट कंप्लीट झालं. सिमिलरली फॉर दिस हायड्रोजन देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ट्यूपलेट इज कंप्लीटेड. आणि ऑक्सिजनचे जर मोजले तर बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. So the octet of oxygen is also completed. Thus formation of H2O molecule takes place. Similarly, in case of CCl4, कार्बन आणि 4 क्लोरीन. कार्बन काय करतो, त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये असणारा एक इलेक्ट्रॉन आणि प्रत्येक क्लोरीन त्याच्या आउटर ऑर्बिट मधला एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. कार्बनचं पण ऑक्टेट कंप्लीट होतं. हियर देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन, and around each chlorine atom there are also 8 electrons. Thus, in case of CCl4 molecule, carbon and 4 chlorine atoms have completed their octet by sharing one electron each. Thus, in case of H2O molecule as well as in case of CCl4 molecule, the covalent bonds are formed by sharing of the electrons. And some of the other examples are formation of hydrogen molecule. प्रत्येक हायड्रोजनच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये एक इलेक्ट्रॉन असतो. दोन्ही हायड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतात, त्यामुळे दोघांच्याही आउटर ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन होतात. अँड हेन्स द ड्युप्लेट ऑफ द हायड्रोजन इज कंप्लीटेड. हायड्रोजनचं ऑक्टेट कंप्लीट होत नाही, मग अशी आपण बघितलंय हायड्रोजन आणि लिथियम यांचं ड्युप्लेट कंप्लीट होतं. सो बाय शेअरिंग वन इलेक्ट्रॉन द ड्युप्लेट ऑफ द हायड्रोजन इज completed. And again here the formation of chlorine molecule is shown. Each chlorine atom shares one electron, so outer orbit of each chlorine atom contains 8 electrons, and by sharing of the electrons the covalent bond is formed as well as the octet of each chlorine atom is completed. Thus chlorine molecule is formed. Now the next point is formation of multiple bonds. आयोनिक बॉन्ड मध्ये नेहमी एकच बॉन्ड तयार होतो, सिंगल बॉन्ड. पण कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये सिंगल, डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड सुद्धा तयार होऊ शकतात. ते कसे तेच आपल्याला बघायचंय. फॉर्मेशन ऑफ मल्टिपल बॉन्ड्स. समजा 2 ऍटम्सनी मिळून इलेक्ट्रॉनची एक पेअर शेअर केली, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉनचं जर शेअरिंग केलं तर त्याच्यापासून एक बॉन्ड तयार होईल. समजा 2 ऍटम्सनी मिळून 2 पेअर शेअर केल्या, 2 पेअर्स मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स. इफ द 2 पेअर्स or 4 electrons are shared, they will form the double bond. Similarly, if there are 3 pairs of electrons are shared, 3 pairs means 6 electrons. 6 electrons sharing झालं तर triple bond तयार होईल. So, in case of covalent bond, there is a possibility of formation of multiple bonds. But in ionic bonds, no multiple bonding is observed. Ionic bond मध्ये multiple bonding आपल्याला दिसून येत नाही. तर covalent bond मध्ये आपण multiple bonding बघू शकतो. Covalent bonding सिंगल, डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड सुद्धा तयार होऊ शकतात. When 2 atoms share 1 electron pair, they are joined by the single covalent bond. When 2 combining atoms share 2 pairs of electrons, double covalent bond is formed. Similarly, when 2 combining atoms share 3 pairs of electrons, a triple bond is formed between them. एक पेयर एक बॉन्ड, 2 पेयर 2 बॉन्ड्स, 3 पेयर 3 बॉन्ड्स फॉर्म होऊ शकतात. एक्झाम्पल, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन ॲटम्स ऑफ इथायलिन मॉलिक्यूल. इथायलिन मॉलिक्यूल जो आहे त्याच्यामधल्या 2 कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड असतो. ट्रिपल बॉन्ड पण असतो नायट्रोजन ॲटम्स मध्ये. ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नायट्रोजन ॲटम्स इन नायट्रोजन मॉलिक्यूल. जेव्हा 2 नायट्रोजन ॲटम्स एकमेकांबरोबर कंबाईन होऊन नायट्रोजन मॉलिक्यूल तयार होतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड तयार होतो. सिमिलरली इन CO2 अँड C2H2 म्हणजे ऍसिटिलीन आणि कार्बन डायऑक्साइड यांच्यामध्ये पण मल्टिपल बॉन्ड्स तयार होऊ शकतात. फॉर्मेशन ऑफ मल्टिपल बॉन्ड. कार्बन डायऑक्साइड मध्ये कसं होतंय बघा, कार्बन त्याचे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि प्रत्येक ऑक्सिजन पण 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करतो. म्हणजे
कार्बनचा एक, ऑक्सिजनचा एक आणि कार्बनचा एक, ऑक्सिजनचा एक, हे दोन पेअर म्हणजे हा ऑक्सिजन आणि हा कार्बन यांचा डबल बॉन्ड तयार झाला. तसंच इथे कार्बनचा एक, ऑक्सिजनचा एक, कार्बनचा एक, ऑक्सिजनचा एक, म्हणजे इथे पण ही एक पेअर आणि ही एक पेअर, अशा दोन पेअर शेअर झाल्या म्हणून हा कार्बन आणि हा ऑक्सिजन यांच्यात पण डबल बॉन्ड तयार होतो. मग स्ट्रक्चर कसं असतं बघा CO2 चं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, म्हणजे कार्बन हा दोन्ही ऑक्सिजनला दोन दोन बॉन्डनी बाइंड झालेला असतो. सिमिलरली फॉर C2H2 म्हणजे ऍसिटिलीन, ऍसिटिलीन मध्ये कार्बन कार्बन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो. या कार्बनचे 3 इलेक्ट्रॉन्स आणि या कार्बनचे 3 इलेक्ट्रॉन, एकूण 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 pairs are shared, and as the 3 pairs are shared there is a formation of triple bond between two carbon atoms. Another example is of nitrogen. In two nitrogen atoms, each nitrogen atom shares 3 electrons. या नायट्रोजनचे 3 आणि या नायट्रोजनचे 3, म्हणजे there are total 3 pairs, 6 electrons, 3 pairs. Due to sharing of 3 pairs, 3 bonds are formed. So the nitrogen molecule is formed by combining the 3 pairs of electrons. That is, a triple bond is formed between nitrogen. Now we have to study a new concept, Lewis structures. वेगवेगळ्या atoms आणि molecules आयन्सचे आपण लेविस स्ट्रक्चर्स कसे काढू शकतो ते बघायचंय. लेविस रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्युल्स. लेविस स्ट्रक्चर काढण्यासाठी काही रूल आहेत, हे रूल तुम्ही समजून घ्या. त्याच्यानंतर मी काही स्ट्रक्चर्स पण तुम्हाला दाखवणार आहे आणि मग नंतर तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस सुद्धा करू शकता हे स्ट्रक्चर्स काढण्यासाठी. लेविस स्ट्रक्चर काढण्यासाठी काय काय स्टेप्स आहेत बघा. पहिली स्टेप आहे, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबायनिंग atoms are added to get the total number of electrons for writing Lewis dot structure of a molecule. जे वेगवेगळे atoms एकमेकांबरोबर कंबाईन होणार आहेत त्या प्रत्येक कंबायनिंग ॲटमच्या व्हॅलन्स शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनची आधी बेरीज करायची आणि किती इलेक्ट्रॉन्स येतात ते आधी मोजायचं आणि मग त्याचं आपण इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करू शकतो. रिमूव्हल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 पॉझिटिव्ह चार्ज टू फॉर्म अ कॅटायन and addition of 1 electron is 1 negative charge which is an anion. आता नुसते ऍटम्स असतील तर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनची संख्या ऍड करायची. आयन असेल तर एक इलेक्ट्रॉन कमी घ्यायचा, जर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन असेल तर, आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन असेल तर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घ्यायचा. बघा एक्झाम्पल, SO4 - इंडिकेट्स 2 ऍडिशनल इलेक्ट्रॉन. म्हणजे जर SO4 मध्ये टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सची बेरीज जर 16 आली आणि त्याच्यावर 2 निगेटिव्ह चार्ज आहेत तर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऍड करायचे, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell will be 16 plus 2, that is 18. That is 2 negative charges. And NH4 plus shows 1 positive charge, that is loss of 1 electron from a group of neutral atoms. समजा NH4 मधले टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन समजा 12 आले आणि 1 प्लस चार्ज आहे म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन कमी करायचा, म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन्स होतील 11. अशा पद्धतीने आयन्स मधलं इलेक्ट्रॉन्सचं कॅल्क्युलेशन करायचं. The skeletal structure of molecule is written as symbols of atoms and the number of valence electrons which are distributed as bonding shared pairs between the atoms equal to the number of bonds formed. बघा, पहिल्यांदा स्केलेटल स्ट्रक्चर लिहून घ्यायचं, ज्याच्यामध्ये ज्या ऍटमची संख्या कमी असते तो सेंट्रल ऍटम, म्हणजे CO2 मध्ये C हा सेंट्रल ऍटम असेल, SO4 मध्ये S हा सेंट्रल ऍटम असेल. असं प्रत्येक वेगवेगळ्या ऍटमचे सिम्बॉल लिहून घ्यायचे आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं. कुठल्या कुठल्या बॉन्डिंग शेअर्ड पेअर्स होतात ते त्याच्यामध्ये दाखवायचे आहेत. जेवढे बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये असतील तेवढ्या बॉन्डिंग शेअर्ड पेअर दाखवल्या पाहिजे. म्हणजे 2 बॉन्ड असतील तर 4 शेअर पेअर, 2 शेअर पेअर म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉन दाखवणार. 3 बॉन्ड असतील तर 3 शेअर पेअर दाखवायच्या किंवा एकूण 6 इलेक्ट्रॉन्स दाखवायचे. 4th रूल आहे, द ॲटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इज रिटन ॲट दी central position of the molecule. Example, in SO4 sulfur being less electronegative occupies the central position in the molecule. आता लेविस स्ट्रक्चर काढताना कोणता आयटम सेंटरला घ्यायचा, कोणत्या बाजूने घ्यायचं, तर जनरल रूल मी मगाशी सांगितला, ज्या आयटमची संख्या कमी आहे तो सेंटरला घ्यायचा. पण ऍक्च्युअली सायंटिफिकली ज्या आयटमची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी कमी आहे, द आयटम विच इज लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, तो आपल्याला सेंट्रल पोझिशनला लिहावा लागतो. मग SO4 मध्ये सल्फरची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी कमी आहे, ऑक्सिजनची जास्त आहे, म्हणजे सल्फर आपल्याला सेंटरला ठेवावा लागेल. आफ्टर रायटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ॲज शेअर्ड पेअर फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड,
the remaining electron pairs are used either for multiple bonds or for one lone pair. आता बघा पहिल्यांदा आपण स्केलेटल स्ट्रक्चर लिहिलं वेगवेगळ्या ऍटम्सचं की प्रत्येकामध्ये एक एक शेअर्ड पेअर दाखवायची म्हणजे किमान एक एक बॉन्ड तयार करून घ्यायचा कोव्हॅलंट बॉन्ड आणि जर आणखी इलेक्ट्रॉनच्या पेअर राहिल्या तर त्या एकतर मल्टिपल बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये जातील किंवा त्या ऍटम्सवर नुसत्याच राहतील लोन पेअर म्हणून. जसं अमोनियामध्ये लोन पेअर असते नायट्रोजनवर तशी ती लोन पेअर म्हणून सुद्धा राहू शकते किंवा दी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेअर्स आर युज्ड फॉर मल्टिपल बॉन्डिंग. आता वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्सचे आणि आयन्सचे लेविस डॉट स्ट्रक्चर इथे दिलेले आहेत बघा. हायड्रोजन अतिशय सोपं आहे. हायड्रोजन हायड्रोजन दोघांमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर होतोय. एकच शेअर्ड पेअर दाखवायची. पहिल्यांदा स्केलेटल स्ट्रक्चर लिहायचं हायड्रोजन आणि हायड्रोजन. एकूण 2 इलेक्ट्रॉन्स होतात. 2ची एक शेअर्ड पेअर करायची आणि बॉन्ड कसा होईल तर H'H. आता ऑक्सिजन मध्ये बघा प्रत्येक ऑक्सिजन कडे स्वतःकडे 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि आउटर ऑर्बिट मध्ये तर 4च आहेत. मग ते 4 प्रत्येकाचे आणि एकूण सगळे मिळून 6 आहेत ते म्हणजे 12 होतात. तर आधी 4 दाखवायचे आणि 2ची शेअरिंग दाखवायचं म्हणजे इथे काय झालं डबल बॉन्ड तयार झाला इन ऑर्डर टू कम्प्लीट दी ऑक्टेट ऑफ इच ऑक्सिजन. सिमिलरली फॉर O3. O3 मध्ये 2 ऑक्सिजन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉनच्या पेअर शेअर होतात आणि एक ऑक्सिजन मध्ये सिंगल बॉन्ड होतो कारण एक इलेक्ट्रॉनची पेअर शेअर होते. सो इन केस ऑफ O3 the central oxygen is bonded to first oxygen by double bond and second oxygen by triple bond. NF3 हे तुम्ही काढून बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. NF3 मध्ये नायट्रोजन आणि फ्लोरीन यांच्यामध्ये सिंगल सिंगल बॉन्ड तयार असतो. नायट्रोजनची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी कमी आहे, फ्लोरीनची जास्त आहे. जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे तो आपण सेंटरला घेतलाय नायट्रोजन आणि 3 बाजूला 3 फ्लोरीन आहेत आणि प्रत्येकामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर होते. त्यामुळे नायट्रोजन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विथ ईच फ्लोरीन ॲटम. सो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NF3. सिमिलरली फॉर CO3 आता CO3 मध्ये इलेक्ट्रॉनचा विचार करताना C आणि 3 ऑक्सिजन यांचे इलेक्ट्रॉन्स +2- आहे म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घ्यायचे. समजा CO3 मध्ये X संख्या आली, X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आले तर X + 2 इलेक्ट्रॉन्सचा विचार आपल्याला करावा लागेल लेविस डॉट स्ट्रक्चर काढताना. सो इन केस ऑफ CO3 the 2 oxygens are bonded to carbon by single bond and 1 oxygen is bonded by double bond. And lastly we'll see the Lewis structure of HNO3. In HNO3 nitrogen is the least electronegative atom which comes at the center. Oxygen ची electronegativity nitrogen पेक्षा जास्त असते त्यामुळे ते 3 बाजूला येतील. You all know that the nitrogen always forms 3 bonds. So it will form a single bond with 3 oxygens each and 1 hydrogen is bonded to 1 oxygen in order to complete the duplet of the hydrogen as well as to complete the octet of the oxygen. अशा पद्धतीने नायट्रोजनच्या स्ट्रक्चर मध्ये नायट्रोजन सेंटरला आहे, 3 ऑक्सिजन त्याच्या बाजूला आहेत आणि हायड्रोजन जो आहे तो एका ऑक्सिजनला बाइंड झालेला आहे. सो दीज आर दी सम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ some molecules and ions H2O2 O3 NF3 CO3 and HNO3 या वेगवेगळ्या मॉलिक्युल्सचे आपण लेविस रिप्रेझेंटेशन्स लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बघितले. कसे काढायचे त्याचे तुम्ही पुन्हा घरी एकदा प्रॅक्टिस करा. रीड ऑल द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू राईट डाउन दी लेविस स्ट्रक्चर्स अँड देन ट्राय ड्रॉइंग ऑर रायटिंग दी लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ दी some different molecules. Compare with the structures which are given in your textbook. Hence, you will come to know whether you are able to write the Lewis structures or not. So here we have completed the point of Lewis structures. We have seen the rules of Lewis structures and then we have seen about the how to draw the Lewis structures of some of the molecules. In today's lecture, we have seen about Cosell and Lewis approach to binding. Then we have seen octet rule. We have seen the definition of ionic bond and formation of NaCl. Similarly, we have seen about the definition of covalent bond and we have seen the formation of Cl2 molecule. Multiple bonding कसं होतं covalent bond मध्ये त्यात आपण H2O बघितला, CO2 बघितला, N2 molecule बघितला. After that, we have seen about the steps to write the Lewis structures and then lastly, we have studied about the Lewis dot structures of some molecules or ions.